नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की हिस्टरी का टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़न जा रहे हैं। आओ शुरू करिए। जे भूमिका की गल करिए 1857 ईस्वी का विद्रोह इहदे की कारण सी, किथे किथे इहदियां घटनावां होईयां ते इहदे की सिੱਟੇ निकले, इहदे विच असीं सब कुछ विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। After the Battle of Plassey in 1757, the political control of the East India Company extended, and before the finish of the 18th century, the British rose as an essential vitality in India। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जिहड़ा दीवान जिहड़े राइट्स सीगे, मालिया इकट्ठा करन दे राइट्स सीगे, वो अख्तियार कर ले। पर इस दे नाल ही इन्हां दा जिहड़ा एक्सपेंशन सी वो शुरू हो गया, साम्राज्यवाद का विस्तार शुरू करता ते कंपनी ने अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाउणा शुरू करता ते 18वीं सदी तो पहला ये भारत दे विच बहुत वड्डी शक्ति दे वजों उभर के सामने आई ईस्ट इंडिया कंपनी। These modifications prompted separation in the social, budgetary and political presence of the individuals। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। The ensuring stifle prompted a flare up in the नेशन ते इसने लोकां दे मन दे विच संघर्ष दे लई एक चेतनता, एक चिंगारी पैदा की। Upswings have been currently not constrained to the later length of the British Empire, yet were a consistent component of it from its absolute starting point, coming full circle in the insurgence of 1857। ਜਿਹੜੇ समय समय ते विद्रोह होए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, भावें ज्यादा लंबे नहीं चले, पर जे 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ कि असी गुलाम हाँ ते सानू आजाद होना चाहिए, आजादी लई संघर्ष करना चाहिए। इस तो अगे असी कारणों की गल करदे हां। उस तो पहला तुहानू दसना चाहांगी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किसी एक कारण करके नहीं सी होया, बहुत सारे कारण इस संघर्ष दे लई जिम्मेवार सी, विद्रोह दे लई जिम्मेवार सी। पर अचानक जिहड़ा कारण होण च आया, जिहदे करके एकदम फुट पिया, विद्रोह समय तो पहला फुटिया, वो की सी। पहला असी तत्काली कारण देखांगे, इमीडिएट रीजन। उस तो बाद असी वक्रे वक्रे डोमेन्स चों जिहड़े कारण निकल के आए सी उन्हां दी गल करांगे। इमीडिएट रीजन जिहड़ा तुरंत तत्काली कारण सी, द इंस्टेंटेनियस एलिमेंट यूज्ड टू बी इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। जिहड़ा तत्काली कारण सी वो सी इनफील्ड राइफल दी वरतों नूं शुरू करना। जिहड़ा अंग्रेजी फौजां सी इस तो पहला इनफील्ड राइफल की वरतों नहीं करदियां सी, पर अचानक अंग्रेजां ने अपनी फौज दे विच एक नया कॉन्सैप्ट लैके आंदा कि उन्हां नूं इनफील्ड राइफल्स दित्तियां गईयां। द कार्टिज हैज टू बी बिटन ऑफ अर्लीयर दैन लोडिंग इट इनटू द गन। ते कारतूस नूं लोड करन तो पहला बंदूक दे विच इस नूं मूंह दे नाल छिलना पैंदा सी। इंडियन सिपाहीज बिलीव्ड दैट द कार्टिज यूज्ड टू बी ग्रेज्ड विद ईदर पिग्स फैट और मेड फ्रॉम द काउ फैट। भारतीय सिपाही का विश्वास सी, यह मनना सी कि यह कारतूस जिन्हों के मुंह नाल खोलना हुंदा सी, इहदे उपर सूर जां गां दी चर्बी लगी हुंदी सी। दिस यूज्ड टू बी इन ऑपोजिशन टू द हिंदू एंड मुस्लिम सेंटीमेंट्स। ते यह जिहड़ी गल सी हिंदू ते मुस्लिम भावनावां दे बिल्कुल खिलाफ सी, बिल्कुल खिलाफ सी। एंड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ते उन्हां दी धार्मिक विचारधारावां दे उपर चोट सी। यह दे वर रेलुकेंट टू यूज ऑफ इनफील्ड राइफल, तां उन्हां ने इस दी वरतों दे विच झिझक महसूस की।
हिंदू ने जिहड़े ਉਹ सूर दा मांस खाना चंगा नहीं समझदे ते हिंदू मुस्लिम ने जिहड़े ते हिंदू ने जिहड़े ਉਹ गऊ ਨੂੰ माता ਦਾ रूप ਮੰਨਦੇ ਨੇ। इस करके सारे ही सिपाहियां दे विच बड़ा रोस पाया जा रहा सी इन्हां राइफल्स दी इंट्रोडक्शन कारण। दिस यूज्ड टू बी अ फ्लैश पॉइंट टू इनरेस द सोल्जर्स टुवर्ड द ब्रिटिश। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। This was believed to be the immediate aspect of the revolution of 1857 ਤੇ ਇਹੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਬਿਲੀਵਡ ਟੂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर 1857। ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ। thereby Indian had been exploited ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ and had been kept away from mixing with European ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। The Whites additionally began interfering in the religious and cultural affairs of Indian। ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ and tortured them as well ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। This enlarged Indian and had to insurrection of 1857 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੇਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਭਰਤਾ ਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ। The British growth had unjust policies। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। That led to the close of strength from the Nawabs and Zamindar dwelling at a number of places in India। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। The introduction of unfair policies like the policy of trade and commerce, the policy of indirect subordination, subsidiary alliance, the policy of war and annexation, the policy of direct subordination, doctrine of lapse, and the policy of misgovernance in which Awadh was annexed noticeably hampered the interests of the rulers of the native states and they one by one became victims of the British expansionism। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੰਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪਸਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੀਅਰ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਹੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। Therefore these rulers ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ who misplaced their states to the British ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। Therefore these rulers who misplaced their states to the British ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ had been naturally in opposition to the British ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ and took aspects in opposition to them throughout the revolt ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜੇ।
ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ। There have been a number of reforms in the taxation and income gadget that affect the peasants heavily। ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। British government has imposed and added quite a number of administrative policies to enlarge their territory। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। These three settlements have been notably exploitive। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। And in particular the permanent settlement had created a devastating impact। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। Thus the peasants had been substantially influenced to overthrow the British। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। Government from India and led to their active participation in revolution of 1857। ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। Next came the military factors। The Indian soldiers went through a lot of torture through the British official with respect to their salaries, pensions, promotion। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। Indians had been subjugated in the army whilst the European counterparts confronted no such discrimination। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। This arose discontent and used to be a major military issue। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। That resulted in insurrection of 1857 ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। Vellore Mutiny। The Vellore Mutiny took place even before the revolt of 1857। ਜੇ ਵੈਲੋਰ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। It erupted on 10th of July 1806। 10 ਜੁਲਾਈ 1806 ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। And lasted only for a day, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। But it was brutal, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। And it was the first major mutiny by the Indian sepoys in the East India Company। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। 29 ਮਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ। The rebels marched to Red Fort in Delhi and captured Delhi on 12th May 1857। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 12 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦ ਐਮਪਰਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। The rebels killed hundreds of British officers। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰਸ, ਅਧਿਕਾਰੀ, men and women and captured in public officer। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ। The revolt in Delhi was led by General ਬਖਤ ਖਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਖਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। It soon spread to other centers like ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਝਾਂਸੀ and ਬਰੇਲੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
Kanpur. In Kanpur, revolt was led by Nana Sahib, who declared himself as Peshwa. कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। His troops were led by ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਐਂਡ ਅਜ਼ੀਮੁੱਲਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮੁੱਲਾ। ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਵਾਸ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ's close associate। ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਨਪੁਰ ਇਨ 1857। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਲਖਨਊ, ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਇਨ ਲਖਨਊ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾय ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ? ਦੀ ਬੇਗਮ ਆਫ ਅਵਧ, ਅਵਧ ਦੀ ਬੇਗਮ, who took an active part in organizing the uprising against the British, जिन्हें के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। She had proclaimed her young son Birjis Kadir the Nawab of Abd। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਰਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਅਬਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ the wishes of British, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਝਾਂਸੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ assumed the leadership of maternity। ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਗਵਾਈ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਫੀਟਡ ਐਟ ਝਾਂਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she captured ਗਵਾਲੀਅਰ with the help of ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ। ਉਹਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰੇਲੀ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ was the leader of revolt in Bareilly and proclaimed himself as ਨਵਾਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਹ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲੇਸਸ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਅਰਾਹ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ। ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਵਾਸ ਲੈਡ ਬਾय ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ। ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦ ਇੰਡੀਗੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਰ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਬਾय ਦ ਰੇਬਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਡਾਈਡ ਆਫ ਵਾਰ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਯੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਅਦਰ ਪਲੇਸਸ ਆਫ ਰਿਵੋਲਟ ਵਾਰ ਬਨਾਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਨਸੀਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਕੋਟਾ, ਵੇਅਰ ਦ ਸਿਪਾਹੀਜ਼ ਕਿਲਡ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ। ਇਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਲੰਡਰਡ ਦ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਫਰਮ ਜੇਲਸ, ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਈ ਜੂਨ 1857 ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਰਿਵੋਲਟਿੰਗ। ਜੂਨ 1857 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਿਆ? The revolt of 1857 shook the establishment of British East India Company and uncovered their wastefulness in managing the Indian organization। 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਸਟਫੁਲਨੈਸ, ਫालतू ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। The most significant impact was the presentation of Government of India Act, which nullified the standard of British East India Company and denoted the beginning of British Raj, that gave powers in the possession of the British specialist to run India straightforwardly through delegates। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਰੂ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1857। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਰਿਨਿਊਡ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 1858 ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
and the British Parliament has assumed direct liability towards administrating India। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। The East India Company came back to being only as exchanging association ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। The job of Governor General turned out to be more articulated। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ and his profile was currently considered the viceroy ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ viceroy ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। The contrast between the Governor General and viceroy was that viceroy would go about the agent of the queen। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ whose authority was limited to that of British India itself, not to the princely states। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। The board of control was cancelled ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1784 ਦੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ board of control ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। Another service was made known to India House ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ headed by the Secretary of State for India ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ who was a clergyman of bureau rank ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? The sepoys lacked one clear leader ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। There had been several ਕਈ ਜਾਣੇ ਸੀ। They additionally didn't have a coherent design by using which the foreigners would be routed ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। Indian rulers who aided the insurrection didn't envision any sketch for the country after the British India has been defeated। ਬਗਾਵਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। Majorly North India used to be affected this revolt ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ। The three presidencies of Bengal, Bombay and Madras remained broadly speaking unaffected ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਜਰ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। The Sikh troopers also didn't take part in the revolution ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 100 years of the rule of East India Company marked the zenith of exploitation in India। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and this exploitation used to be in all direction ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੀ ਮਚਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ। The depth of the revolution of 1857 even though limited in positive pockets used to be so high that it shook the backbone of British rule in India। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ and it also proved the reality ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ
that the East India Company, which was basically a trading organization, was now not efficiently adequate in tackling the British। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। The British government couldn't afford to lose India at any cost। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। So consequently the British government decided to abolish the rule of East India Company। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਵਨਸ ਇੰਸਟਾਲਡ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਈਡਡ ਥਰੂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।